जय श्री कृष्ण विद्यार्थी मित्रों। धोरण 11 कॉमर्स आपणो सब्जेक्ट है वाणिज्य व्यवस्था अने संचालन। अत्यार लगीने आपणे जे कंई विषय भण्या समाज ने विज्ञान ना एना करता तद्दन अलग है अने 11 कॉमर्सनो हार्द कहेवाय तो ये आपणो सब्जेक्ट हो भाई वाणिज्य व्यवस्था अने संचालन। तमे बधाए प्रवाह क्यो राख्यो छे? कॉमर्स। तो आपणुं कॉमर्स ज छे भाई, इट्स कॉल्ड वाणिज्य हो। तो श्री गणेशाय नमः करिए भगवान गणपति बापाનું नाम लईने। वाणिज्य व्यवस्था अने संचालन पण कहेवाय, बीजा शब्दमां कहेवुं होय तो बीए पण कहेवाय भाई, अने हजी कहेवुं होय तो ओसीए कहेवाय। एनी अंदर लेक्चर पहेलो, चेप्टर ए पहेलो, धंधानुं स्वरूप, हेतु अने कार्यक्षेत्र। धंधानुं स्वरूप, हेतु अने कार्यक्षेत्र। आपणे सब्जेक्ट कॉमर्स राख्यो छे तो भणवानुं हवे एवुं ज थशे, पण पहेला तमने ए खबर होवी जोईए वोट इज ध मीनिंग ऑफ ध कॉमर्स। तमे कॉमर्स राख्युं ने भाई। कॉमर्स ने गुजरातीमां वाणिज्य कहेवाय, वाणिज्य व्यवस्था अने संचालन। आ चेप्टरनी अंदर आपणे शीखवानुं छे धंधो एटले शुं, एनो हेतु केवो छे अने एनुं कार्यक्षेत्र केवुं छे। तमे ने हूँ उठीए थी ज्यां लगीन सुई, तमारा ने मारा मननी अंदर जो आपणे कंई काम करता होय तो एक ज वस्तु माटे काम करता होय, ई छे नाणुं, એટલે કે પૈસા। પૈસા વગર તો બધુંય નકામું। આખા વિશ્વની અંદર आर्थिक प्रवृत्ति एवी प्रवृत्ति है कि जी अपना कॉमर्स ने जीवित राखे, एटले के वाणिज्य ने। प्रवृत्ति आम तो घणी बधी प्रकारनी होय, एमां खास करीने आर्थिक प्रवृत्ति बोले तो नाणाकीय, ई आर्थिक प्रवृत्ति ज तमारा ने मारा वाणिज्य ने जीवतुं राखे। जो आर्थिक प्रवृत्ति न होय तो कॉमर्स होय ज नहीं, तो आपणो विषय न होय ने आपणे भणताय न होय अत्यारे। माटे पैसा, पण ई वળી શું आर्थिक प्रवृत्ति એટલે શું ભાઈ, એ તમને ખબર હોવી જોઈએ। પ્રવૃત્તિ આમ તો ઘણી પ્રકારની, પહેલા તો ઈ કહો કે પ્રવૃત્તિ એટલે શું, કોને પ્રવૃત્તિ કહેવાય ભાઈ? જેવી આવડે એવી લખો ભાઈ, પ્રવૃત્તિ એટલે શું? સરળ શબ્દોમાં કહીએ તો कोई पण कार्य करवामां व्यस्त रहेवुं एटले प्रवृत्ति। तमे ने हूँ कोई पण कार्य करता होय ने एमां व्यस्त होय एटले तमे ने मैं हूँ करी कहेवाय? प्रवृत्ति। दाखला तरीके भणवानी प्रवृत्ति, रमवानी प्रवृत्ति, लखवानी प्रवृत्ति वगैरह। तमे ने हूँ गमे ई काम करीए पण मैं कीधुं एम व्यस्त होईए एटले तमे ने मैं प्रवृत्ति करी कहेवाय। पछी आपणे लखता होईए तो लखवानी प्रवृत्ति, एमां व्यस्त छीए, एने लख्या सिवाय कंई काम करता ज नथी। भणता होईए तो समजी लेवुं भणवानी प्रवृत्ति, भणवा सिवाय कंई काम करता ज नथी। हसता होईए तो के हसवानी प्रवृत्ति, एना सिवाय कंई काम करता ज नथी। આપણા અભ્યાસક્રમની અંદર પ્રવૃત્તિના મુખ્યત્વે બે પ્રકાર પડે છે। આમ તો ઘણાય પડે, મેં તમને કીધું એમ। આ લખાઈ ગયું ભાઈ પ્રવૃત્તિ એટલે ફટાફટી લખી લેજો।
આમ તો ઘણા બધા પ્રકાર પડે, પણ આપણા અભ્યાસક્રમની અંદર 2 પ્રકાર આવે. કયા કયા 2 પ્રકાર? એક તો આર્થિક પ્રવૃત્તિ અને નંબર 2 બિન આર્થિક પ્રવૃત્તિ. ઇકોનોમિક એક્ટિવિટી અને નોન ઇકોનોમિક એક્ટિવિટી. એક તો આર્થિક પ્રવૃત્તિ અને બીજી બિન આર્થિક પ્રવૃત્તિ. આ 2 પ્રકાર તમારા અને મારા અભ્યાસક્રમમાં ભાઈ પડે છે. પણ હવે તમને ને મને એ ખબર પડવી જોઈએ કે કોને આર્થિક પ્રવૃત્તિ કહેવાય અને કોને બિન આર્થિક પ્રવૃત્તિ કહેવાય. ભાઈ ખબર હોય તો કયો. આર્થિક એટલે શું ને બિન આર્થિક એટલે શું? આર્થિક એટલે શું અને બિન આર્થિક એટલે શું? આર્થિક પ્રવૃત્તિ કોને કહેવાય ભાઈ? તો કે નાણાં કમાવા ના હેતુથી કરવામાં આવતી પ્રવૃત્તિ એટલે આર્થિક પ્રવૃત્તિ. તમે ને હું જે પ્રવૃત્તિ કરીએ એ પ્રવૃત્તિનો હેતુ જો નાણાં કમાવાનો હોય તો એને આર્થિક પ્રવૃત્તિ કહેવાય. અને ભાઈ આવું ન યાદ રાખવું હોય ને તો હાવ શોર્ટ એન્ડ સ્વીટ કહું તો ખાલી એટલું કહેવાય. આર્થિક ઉપાર્જનના હેતુથી જે પ્રવૃત્તિ કરવામાં આવે છે તેવી પ્રવૃત્તિને આર્થિક પ્રવૃત્તિ કહેવાય. અથવા તો જે પ્રવૃત્તિ કરવા પાછળનો હેતુ આર્થિક ઉપાર્જનનો હોય ભાઈ. પણ એ વળી શું આર્થિક ઉપાર્જન? તમારું ને મારું ભરણ પોષણ. તો જે પ્રવૃત્તિ કરવા પાછળનો હેતુ આર્થિક ઉપાર્જનનો હોય અથવા તો નાણાં કમાવાના હેતુથી જે કરીએ એ આર્થિક. તો વળી બિન આર્થિક એટલે શું એ જોઈ લઈએ. જે પ્રવૃત્તિ કરવા પાછળનો હેતુ આર્થિક ઉપાર્જનનો નથી અથવા તો જે પ્રવૃત્તિ કરવા પાછળનો હેતુ નાણાકીય વળતરનો નથી. હાલો ને પહેલાં એમ કહું, નાણાકીય વળતર મેળવવા નો નથી તેવી પ્રવૃત્તિને બિન આર્થિક પ્રવૃત્તિ કહે છે. તમે ને હું જે પ્રવૃત્તિ કરીએ એનો હેતુ નાણાકીય વળતર મેળવવાનો નથી. આનો હેતુ નાણાકીય વળતર મેળવવાનો છે અથવા તો નાણાં કમાવાનો છે. ઓલામાં નાણાં કમાવાનો નથી એટલે બિન આર્થિક પ્રવૃત્તિ.
तो भाई वाणिज्यनी अंदर तो मात्र ने मात्र एक ज प्रवृत्ति स्वीकार्य है। ए कई प्रवृत्ति स्वीकार्य है? आर्थिक प्रवृत्ति। अहीं सेवा नथी आवती भाई, सेवा होय तो वाणिज्य हाले ज नहीं। આપણું કોમર્સ સેવામાં હાલતું નથી। આપણું કોમર્સ તો કેમાં હાલે? ઓનલી ફોર નાણાંમાં। હું અત્યારે અહીં ભણાવું છું, મારો હેતુ સેવાનો નથી, ઇકોનોમિક એક્ટિવિટી। કામ કરીશ, પૈસા લઈશ, પૈસા વગર બધું નકામ। મોટી મોટી કંપની હાલે, સેવા કરે લોકોની? જરાય નહીં। સેવા પૂરી પાડે, પૈસા લેશે બદલામાં। ફ્રી સેવા કોઈ પૂરી પાડતું નથી। તો હવે ટેક્સ્ટ બુકમાં આપણે શરૂ કરીએ છીએ પ્રસ્તાવના। જોઈએ હું કહી, હજી મેં તમને ખાલી જસ્ટ હિટ જ આપી છે, આપણે વિસ્તારથી લખશું અને સમજશું। સમગ્ર વિશ્વમાં આર્થિક પ્રવૃત્તિઓ વેપાર અને વાણિજ્યને જીવંત રાખે છે। ભાઈ આપણે જોયું, આખા વિશ્વની અંદર આર્થિક પ્રવૃત્તિ છે એ જ વાણિજ્યને જીવતું રાખે। તમારા શહેર અથવા ગામમાં કુંભાર, લુહાર, વણકર, મોચી આર્થિક પ્રવૃત્તિ દ્વારા આર્થિક લાભ કે નાણાકીય વળતર મેળવતા હોય છે। હા ભાઈ, તમારા ને મારા ગામમાં આવા લોકો આવે જ છે। કોણ કોણ કીધું? તો કે કુંભાર। ભાઈ કુંભાર કેનો ધંધો કરે? તાવડી ગોરાનો મફત આપે? તો કે નહીં। કઈ પ્રવૃત્તિ કરે? આર્થિક પ્રવૃત્તિ। પછી કીધું લુહાર। લુહારી કામ મફત થાય? તમે એક વેલ્ડિંગનો ટાંકો મરાવવા જાઓ, જો મફત કોઈ મારી દેતું હોય તો કે એમાંય આર્થિક પ્રવૃત્તિ। વણકર, મોચી કાપડ બનાવે વણકર, અથવા તો દોરા છે। પછી મોચી મફત જોડા સીવી દે। દરેક લોકો આર્થિક પ્રવૃત્તિ દ્વારા કાં તો આર્થિક લાભ મેળવતા હોય ને કાં તો નાણાકીય વળતર મેળવતા હોય છે। શહેરમાં નાના મોટા કારખાનાઓમાં હજારો કામદારો કામ કરી અને રોજગાર મેળવે છે। હજારો કામદાર હશે, કર્મચારીઓ હશે, મજૂર હશે। એ લોકો પણ બિચારા શું કરશે? કામકાજ કરશે, નોકરી કરશે અને બદલામાં પૈસા કમાશે, તો રોજગાર મેળવે છે। આ બધી પ્રવૃત્તિઓ આર્થિક પ્રવૃત્તિ જ છે અને જેનો ઉદ્દેશ આર્થિક ઉપાર્જનનો છે। આર્થિક પ્રવૃત્તિનો ઉદ્દેશ કેનો હશે ભાઈ? હંમેશા આર્થિક ઉપાર્જનનો। ને મેં તમને કહી દીધું, આનો ઉદ્દેશ છે આર્થિક ઉપાર્જનનો હોતો નથી। બિન આર્થિકમાં તો માત્ર ને માત્ર સમાજ સેવા, દેશ સેવા, નો નાણાકીય વળતર કે નો આર્થિક ઉપાર્જન। પણ આર્થિકનો ઓનલી ફોર એક જ પર્પસ, કયો? આર્થિક ઉપાર્જન। કારણ કે ભાઈ ઘર તો હલાવું, તો જેનો ઉદ્દેશ આર્થિક ઉપાર્જનનો છે, ધંધો એ નફાના ઉદ્દેશથી કરવામાં આવતી આર્થિક પ્રવૃત્તિ છે। આપણે ભાઈ તમે ને હું અત્યાર લગીને બોલતા આવ્યા છીએ, હવે 11માં આવ્યા તમે, ધંધો ધંધો। પણ વોટ ઇઝ ધ મિનિંગ ઓફ ધી ધંધો ભાઈ? બિઝનેસ કોને કહેવાય? ધંધાનો હેતુ કયો છે? સેવા કરવાનો છે કે નફો કમાવાનો છે? કયો છે? સેવાનો તો નથી, તો નફો કમાવાનો છે, વળતર મેળવવાનો છે, આર્થિક લાભ મેળવવાનો છે, આર્થિક ઉપાર્જનનો છે। માટે ધંધો છે એ આર્થિક પ્રવૃત્તિ છે। ખબર પડી ભાઈ? હેડિંગ આપો, ધંધો એટલે શું? એમાં લખજો, ધંધો એ નફાના ઉદ્દેશથી કરવામાં આવતી, ધંધો એ
નફાના ઉદ્દેશથી કરવામાં આવતી આર્થિક પ્રવૃત્તિ છે. ભાઈ કેવી પ્રવૃત્તિ છે? આર્થિક. અને ધંધાનો માત્ર ને માત્ર એક જ હેતુ છે. કયો હેતુ? અપના સપના મની મની, નફો કમાવો. નફા વગરનો ધંધાનો હેતુ છે નહીં, કે હોય નહીં. અને જો હોય તો આપણા અભ્યાસક્રમમાં હાલશે નહીં, કારણ કે અભ્યાસક્રમમાં માત્ર ને માત્ર આર્થિક પ્રવૃત્તિને જ સ્થાન આપ્યું છે. બિન આર્થિક પ્રવૃત્તિની અહીં અવગણના કરવામાં આવે. હું એમ નથી કહેતો કે તમારા અને મારા જીવનમાં બિન આર્થિક પ્રવૃત્તિ ન હોય, હોય. પણ આપણા અભ્યાસક્રમમાં અત્યારે જે પ્રવૃત્તિની વાત કરી છે તે માત્ર ને માત્ર આર્થિકની જ લગતી છે. તો જોઈએ આગળ. ધંધો એ નફાના ઉદ્દેશથી કરવામાં આવતી આર્થિક પ્રવૃત્તિ છે. ધંધા ઉપરાંત વ્યવસાય અને રોજગાર પણ આર્થિક પ્રવૃત્તિના પ્રકાર છે. આર્થિક પ્રવૃત્તિના મુખ્યત્વે 3 પ્રકાર છે. આપણે અભ્યાસક્રમમાં આગળ જોશું. પહેલું ધંધો, બીજું વ્યવસાય અને ત્રીજું રોજગાર. બિન આર્થિકના કોઈ પ્રકાર નથી પડતા, બધું આગળ આવશે ભણવામાં. કેટલા પ્રકાર પડે? 3. ક્યાં ક્યાં? ધંધો, નંબર 2 વ્યવસાય, નંબર 3 રોજગાર. ભાઈ આને કેવું હોય તો હજી એક શબ્દમાં કહેવાય, કરી કરીને નો કર્યો. ભાઈ ધંધો, વ્યવસાય અને રોજગાર, અથવા તો ધંધો, વ્યવસાય અને નોકરી. ખબર પડી ભાઈ? આર્થિક પ્રવૃત્તિના 3 પ્રકાર. ભાઈ આનો હેતુય નાણાંનો છે, આનો હેતુય નાણાંનો છે ને આનો હેતુય નાણાંનો છે. ત્રણેયનો હેતુ એક જ છે. કયો? આર્થિક ઉપાર્જન. આર્થિક ઉપાર્જન વગરનો તમારો ને મારો ઉદ્દેશ હોવો ન જોઈએ. આની અંદર હૈસે પણ નહીં. તો આગળ જોઈએ. માનવીની જરૂરિયાતોમાં સતત ને સતત વધારો થતો જાય છે. આ જરૂરિયાતો સંતોષવા માટે માનવીએ આર્થિક પ્રવૃત્તિ કરવી પડે છે. અને આ ભાઈ તમારી ને મારી જરૂરિયાત છે એ સંતોષવી હોય તો તમારે ને મારે કંઈક ને કંઈક તો પ્રવૃત્તિ કરવી જ પડશે. ઉદાહરણ તરીકે જોઈએ તો ખેડૂત અનાજનું ઉત્પાદન કરે, અસીલવતી કેસ લડી વકીલ ફી મેળવે છે. ભાઈ ખેડૂત છે એ પોતાનું જીવન ધોરણ ચલાવવા માટે શું કરશે? અનાજ વાવવાનો જ છે, એનું ઉત્પાદન કરવાનો જ છે. વકીલ શું કરે? પહેલાં તો ભાઈ એ કયો વકીલનો ધંધો કહેવાય? આપણે કહેતા હોય કે ઓહો ફલાણા વકીલનો ધંધો એમાં લેવો, એ ધંધો ન કહેવાય. તમે ઘણીવાર એમ કહેતા હોય ઓહો ઓલા ડૉક્ટરનો ધંધો તો એમ ઘરાકી, એ ભાઈ ન કહેવાય. વકીલનો વ્યવસાય કહેવાય. તો વકીલ શું કરશે? તો કે અસીલવતી કેસ લડી અને ફી મેળવે. ઈ વરી હું અસીલ એટલે હું? અસીલ એટલે હું? તો કે વકીલની ભાષામાં ઘરાક એટલે અસીલ. ભાઈ કંઈ નથી બીજું, તમને અઘરું લાગશે. આ કોણ છે? તો કે અંગ્રેજીમાં ક્લાયન્ટ કહેવાય. તમે જોતા હોય પિક્ચરમાં મિલોડ ये मेरे क्लाइंट को ऐसा, સરળ ભાષામાં કહીએ તો વકીલનો ઘરાક. જો વસ્તુ એક જ છે પણ વાણિજ્યની અંદર જુદી જુદી ભાષામાં જુદી જુદી એની અભિપ્રાય પ્રમાણે જુદું જુદું થશે. દાખલા તરીકે શિક્ષકની ભાષામાં ઘરાક એટલે શું? ગ્રાહક એટલે શું? તો કે વિદ્યાર્થી. જો છે ઘરાક જ પણ નામ બદલું, એ આપણું વાણિજ્ય. બસ હાંકતો હોય ડ્રાઈવર, એની ભાષામાં ઘરાક એટલે શું? તો કે પેસેન્જર. થાય કે નહીં? યસ ઓર નો? ડોક્ટરની ભાષામાં ઘરાક એટલે શું? તો કે પેશન્ટ, દર્દી. યસ ઓર નો? ખબર પડી ભાઈ? વસ્તુ એક જ છે પણ નામ અલગ છે.
એવી જ રીતે વકીલની ભાષામાં ગ્રાહક એટલે શું, ગ્રાહક એટલે શું? તો કે અસીલ. વકીલ છે એ પોતાના ક્લાયન્ટનો અસીલનો કેસ લડશે ને બદલામાંથી ફી મેળવશે. તો વકીલ પણ કઈ પ્રવૃત્તિ કરે ભાઈ? આર્થિક. જો વકીલ સેવા કરે, બધાયના કેસ મફત લડે તો ઘર જઈને ઓસરી ન વધે. હું તો કહું, હા તમે કહો કે સાહેબ ઘણાય વકીલ ફ્રીમાં સેવા કરે, નો ડાઉટ એનો હેતુ આ છે, નોન ઇકોનોમિક એક્ટિવિટી. આપણે આગળ શીખશું બધું. ફોર એક્ઝામ્પલ તરીકે વકીલ છે એ ક્લાયન્ટનો કેસ લડે તો આ છે, પણ વકીલ એના પુત્રનો કેસ લડે તો આ છે. છોકરા આગળથી થોડાક રૂપિયા લેવાય ભાઈ, તમે સાચા. પુત્રનો કેસ લડે તો બિન આર્થિક છે, બીજા લોકોનો લડે કેસ તો આર્થિક છે. શિક્ષક છોકરાને ભણાવે તો બિન આર્થિક છે, પણ શિક્ષક વિદ્યાર્થીને ભણાવે તો આર્થિક છે ભાઈ. બધું આગળ આવવાનું છે, પણ અત્યારે આપણે ચોપડીમાંથી જોઈએ કે ખેડૂત છે એ અનાજનું ઉત્પાદન કરીને ખેતી કરે, પછી વકીલ છે એ અસીલવતી કેસ લડી ફી મેળવે, કામદાર કારખાનામાં કામ કરી વેતન મેળવે. ભાઈ મજૂર હોય બિચારા, એ શું કરશે ઘર હલાવવા માટે? તો કે કારખાનામાં નોકરી કરશે. આ બધી જ પ્રવૃત્તિઓ પાછળનો હેતુ ઓનલી ફોર એક જ હોય, પર્પસ કયો? તો કે નાણાકીય વળતર મેળવવાનો. અને નાણાકીય વળતર મેળવવાનો ઉદ્દેશ હોવાથી આવી પ્રવૃત્તિઓને આર્થિક પ્રવૃત્તિ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ભાઈ આર્થિક પ્રવૃત્તિ કન્સેપ્ટ ક્લિયર થયો? આપો હેડિંગ આર્થિક પ્રવૃત્તિ એટલે શું ભાઈ? પહેલા એક આર્થિક લખી લઈએ, પછી બિન આર્થિક જોશું. કોને કહેવાય આર્થિક પ્રવૃત્તિ ભાઈ? એમાં લખજો જે પ્રવૃત્તિ, ત્રણ વ્યાખ્યા લખાવીશ. પહેલી લખજો જે પ્રવૃત્તિ કરવા પાછળનો ઉદ્દેશ આર્થિક ઉપાર્જનનો હોય. ભાઈ કાઉન્સમાં લખવું એટલે લખી નાખો નાણાકીય વળતર. જે પ્રવૃત્તિ કરવા પાછળનો ઉદ્દેશ આર્થિક ઉપાર્જનનો હોય તેવી પ્રવૃત્તિને આર્થિક પ્રવૃત્તિ કહે છે. તેવી પ્રવૃત્તિને આર્થિક પ્રવૃત્તિ કહે છે. લખો ભાઈ, કરજો. અથવા નાણાકીય વળતર મેળવવાની, નાણાકીય વળતર મેળવવાની અપેક્ષાએ કરવામાં આવતી પ્રવૃત્તિ. નાણાકીય વળતર મેળવવાની અપેક્ષાએ કરવામાં આવતી પ્રવૃત્તિ એટલે આર્થિક પ્રવૃત્તિ. લખો ભાઈ, કરજો. અથવા અને ન કરો તો હાલે ભાઈ, બે તો લખી. એ આમાં હું તમને એમ લખાવી કે નાણાકીય વળતર એ આર્થિક ઉપાર્જન કયો કોઈ, અથવા નથી લખવું. લખો ઉદાહરણ. ખેડૂત અનાજનું ઉત્પાદન કરી, ખેડૂત અનાજનું ઉત્પાદન કરે છે, ખાલી એટલું જ લખો ને. ડોક્ટર દર્દીની સારવાર કરે, શિક્ષક વિદ્યાર્થીને શિક્ષણ આપે, શિક્ષક વિદ્યાર્થીને શિક્ષણ આપે,
વગેરે. પોઈન્ટ. એ ભાઈ હજી એક લખવું હોય તો લખાય કે કામદાર છે એ કારખાનામાં કામ કરીને વેતન મેળવે. કામદાર કારખાનામાં કામ કરી અને વેતન મેળવે છે. પોઈન્ટ. આર્થિક પ્રવૃત્તિનો ઉદ્દેશ નાણાકીય વળતર મેળવવાનો હોય છે. આર્થિક પ્રવૃત્તિનો ઉદ્દેશ નાણાકીય વળતર મેળવવાનો હોય છે. ભાઈ લખ્યું એટલું? તો આજે આપણે એટલું રાખીએ છીએ. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે જોશું બિન આર્થિક પ્રવૃત્તિ એટલે શું.